नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 23 एप्रिल 2024 मंगलवार दिन पड़ुअछि पवित्र हनुमान जयंती। एही वर्ष हनुमान जयंती मंगलवार दिन पड़ुथिबारु एहाकु बहुत खास एवं पवित्र बोली माना जाउअछि। एही दिन आपण जदि कौनसी उपाय करंती तो ताहार तत्काल फल आपणकु प्राप्ति होइथाए। आपणकु भगवान हनुमानक आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए। तेबे सांग माने आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा हनुमान जयंती दिन केउ उपाय कले आपणकु करजरु मुक्ति मिलिथाए, घरे धनर वृद्धि होइथाए एवं आपणकर शत्रु मानकर दमन होइथाए एवं सदा सर्वदा प्रभु हनुमानकर कृपा आपणकर उपरे रहिथाए। सेथिपाई आपण मानकु गोटिए अनुरोध, एही भिडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। सांग माने हनुमानकु कली जुगरे संकट हरण करिबार वरदान प्राप्त होइछि। कुहा जाय थाए जे जेउ भी व्यक्ति हनुमानकर सामान्य पूजापाठ करिथाए सेही व्यक्ति को तार जीवन रे केबे भी दुख कष्ट को सामना करिबाकू पड़ी न थाए। काहिंकि ना हनुमान महाराजा निजर भक्त मानकर समस्त संकट को हरण करि देई थांती। एथिपाई तांकर नाम संकट मोचन भी कुहा जाई थाए। सांग माने हनुमान जयंती दिन को आमर हिंदू धर्म रे एक चमत्कारी दिन माना जाए एवं हनुमानंकर प्रियर दिन होई थाए मंगलवार। मंगलवार दिन को आमर हिंदू धर्म रे एक चमत्कारी दिन माना जाए। धर्म शास्त्र रे कुहा जाए कि मंगलवार दिन नियमित रूप रे पूजा पाठ करिले आमको हनुमान महाराजांकर सेही आशीर्वाद प्राप्त होई थाए, जहा द्वारा आमर मंगल ग्रह बहुत मजबूत होई जाई थाए। मंगल ग्रह मजबूत हेबा द्वारा आमे आमर जीवन रे जेउ भी कार्य को आरंभ करि थांती सेही कार्य रे आपणकु सफलता प्राप्ति होई थाए। आमर सनातन हिंदू धर्म रे हनुमान महाराजंकर पूजा करिबार एक विशेष महत्व रही थाए। हनुमान महाराजंकर जदि आपण अल्प भी पूजा पाठ करंती तो मानिकी चलंतु आपणकर घर धन धान्य रे परिपूर्ण होई जाई थाए। हनुमान जयंती दिन जदि आपण सठिक तरीका रे पूजा पाठ करंती तो मानिकी चलंतु आपणकर जन्म जन्मांतरर समस्त कष्ट दुख दूर होई जिवो। किंतु गोटे कथार विशेष ध्यान देबे एवं एही दिन पूरा 21 प्रकारर शुभ जोग बनुअछि। धर्मशास्त्र अनुसारे एहा कौनसी सामान्य दिन नुहे, वरन एहा बहुत बड़ शुभ दिन होई थाए एवं एही दिन करा जाइथिबा पूजा साधना क्रिया द्वारा साक्षात आपणकु हनुमान महाराजंकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। केते ग्रंथरे एहा कुहा जाइछि कि हनुमान जयंती दिन ब्रह्मांडर महासर्वशाली शक्ति माने धरित्री उपरे वास करिथांती। एही दिन करा जाइथिबा पूजा द्वारा आपणकु हनुमान महाराजंकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए एवं जदि आपण चाकिरी प्राप्तिर चेष्टा करी करी थकी गलेनी तो सांग माने एही उपाय करि नियंतु, जहा आपणकु एही भिडियो रे कहिबाकू जाउअछि, जहाकू हनुमान जयंती दिन आपणकु करिबार अछि एवं आपणकु आपणक मन पसंदर चाकिरी निश्चय प्राप्ति होई जिवो। जदि आपणकर व्यापार ठीक से चालू नाही, व्यापार रे उन्नति होई पारु नथिला, जदि आपण बीमार रे पड़िछंती आपणकु बीमाररू मुक्ति मिलि जिवो। आपणक जीवन रे चारिआडू धन माड़ी आसीबो एवं धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे हनुमान जयंती दिन करा जाइथिबा सरल एवं चमत्कारी उपाय विषय रे आमे कहिबाकू जाउअछु, जहा केवल एही हनुमान जयंती दिन आपण 2 ରୁ 4 मिनट बाहर करी नेबे। देखिबे आपणकु हनुमानंकर आशीर्वाद अवश्य प्राप्त हेबो। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होई जिवो।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଗୋଟେ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏତେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି। ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଅଧିକ କମଜୋର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନି ରହୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ତ ପୁରା ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏସବୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଯାଉ, ତ ଏହି ଉପାୟ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ସକାଳୁ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ଗୋଲାପର ମାଳା ପିନ୍ଧାଇବାର ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲାଲ କଲର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଯଦି ଆପଣ 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ବନିଯିବେ। କାହିଁକି ନା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ 21 ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଗର ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ରୋଗମୁକ୍ତରୁ ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିଏ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବେମାର ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତରୁ 11ଟି ରୁଟି କୌଣସି ବି କଳା କୁକୁରକୁ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେହି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବେମାରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲକୁଲ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କରଜ ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ବନାଇବା ପାଇଁ, ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ଆପଣ କରଜ ନେଇଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କରଜରୁ ତତ୍କାଳ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସକାଳୁ ଦ୍ୱିପହର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୁନ୍ଦିର ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ବେସନର ଲଡ଼ୁକୁ ନେଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ବସି 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେହି କରଜର ମାୟାଜାଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତି ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ, ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଯେଉଁ ପୂଜା ଘର ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ସେହି ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳର ଥାଳି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖି ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ପୁରା ଘର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଜଳିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହାକୁ କୌଣସି ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣିରେ କିଛି ପାଉଁଶ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯାହା ବି ଦୋଷ ଅଛି, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତ ସେହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉପାୟ କେବେ ବି ବିଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂରର ଏହି ମହା ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ମହା ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ 11ଟି ରୁଟିରେ ଗୁଡ଼ ରଖିକରି କୌଣସି ବି ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାପାର ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ତାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତି ତ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏତେ ଧନ ଆସିବ କି ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତି କରିବା। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।